آج ہم آپ کی ملاقات کوٹلی کے معروف بزنس مین سے کرواتے ہیں جنہوں نے فرنیچر کے کاروبار میں نام بنایا۔ ان کی دن رات کی محنت کے بعد آج کشمیر فرنیچرز کوٹلی کا نمبر 1 فرنیچر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم جب آصف شریف مغل کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمارا بھرپور انداز سے استقبال کیا، گپ شپ کے بعد پرتکلف کھانا پیش کیا۔ ناظرین، آج ہم آصف مغل صاحب کے گھر پر تشریف لائے ہیں۔ آج ان کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ آج کا دن ہمارا جو ہے وہ آصف شریف مغل صاحب کے نام ہے۔ تو عموماً کہتے ہیں کہ جو لوگ فرنیچر کا کاروبار کرتے ہیں، چونکہ ان کا جو کاروبار ہے وہ فرنیچر کا کاروبار ہے اور کوٹلی کے اندر ایک پاپولر بزنس پوائنٹ ہے ان کا کشمیر فرنیچر ہاؤس، تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ فرنیچر کا کاروبار کرتے ہیں ان کے جب گھروں کے اندر ہم جاتے ہیں تو اتنا اٹریکٹیو قسم کا فرنیچر یہاں پر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور گھر کے جو مناظر ہم نے دیکھے تو ہم حیران رہ گئے۔ آصف مغل صاحب، ماشاءاللہ سلیکشن جو گھر کے اندر آپ نے کی ہے، گھر کا جو ہے وہ رنگ روغن، گھر کا آنگن اور گھر کے اندر یہ لگا ہوا جو فرنیچر ہے، یہ سلیکشن کس کی تھی؟ یہ میری اپنی سلیکشن تھی اور میری مسز کی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرے بھائی صاحب ناصر صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑی معاونت کی ہے۔ یہ تھے کوٹلی کے اندر ایک بڑا سیٹ اپ ہے، کشمیر فرنیچر ہاؤس کے نام سے آپ ایک بزنس جو ہے وہ رن کر رہے ہیں اور طویل عرصے سے کر رہے ہیں۔ کاروبار اپنی جگہ، لیکن تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ ماشاءاللہ شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور شادی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کی ہے یا والدین کی مرضی سے؟ ماشاءاللہ جی، میری شادی کو آلموسٹ 20 سال ہو گئے، بلکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کے مہینے میں شادی ہوئی تھی، 23 دسمبر کو۔ تو یہ ارینج میرج ہی ہے۔ میرے والد صاحب نے میری مسز کو پسند کیا تو انہوں نے کہا تو میں نے شادی کر لی۔ سر، ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ جابز کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں، ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، نوکریاں وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بطور ایک کاروباری ایک شخصیت آپ کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو کہ نوجوانوں کا اس قدر جابز کی طرف رجحان کیوں ہے؟ جاب جہاں تک تعلق کہ اگر گورنمنٹ جاب اگر کسی کو ملتی ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو جاب کے حوالے سے ایک سٹیٹس سمجھا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو لوگ بزنس کی طرف آتے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے چونکہ یہ پیغمبری معاملات ہیں، جو تجارت ہے، یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے، تو اس میں جو برکت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ ناظرین، کشمیر فرنیچر ہاؤس کوٹلی کیوں نمبر 1 ہے؟ لوگوں کا اس کے اوپر کیوں اعتماد ہے؟ ایک بار جو یہاں پر آتا ہے وہ بار بار یہاں پر کیوں آتا ہے؟ یہی سب کچھ بتانے کے لیے آصف مغل صاحب سے اس کاروبار کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شریف مغل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوٹلی کے اندر مقابلے کا رجحان بہت زیادہ ہے، باہر سے لوگ آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کاریگر ہیں۔ مقابلے کی اس فضا میں آپ نے اپنے کاروبار کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اپنی ساکھ کو گرنے نہیں دیا، یہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ کہ ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز کبھی نہیں کیا، ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھا کام کریں۔ باہر سے بھی لوگ آئے ہیں، بے شمار یہاں پہ دکانیں کھلی ہیں، بند بھی ہوئی ہیں، ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا حق ہے۔ ہم کسی کے پیچھے تو نہیں جاتے، لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ہم نے جو اپنا ایک رویہ اپنایا ہے، ایک تو ہماری کوالٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اور دوسرا جو ریٹس ہیں وہ ہمارے بہت مناسب ہے، کہ جو ہماری کوالٹی ہے اس کے اعتبار سے۔ سر، ریٹس کی آپ نے بات کی، اتنی زیادہ مشینری ہے، ہائی کوالٹی کی مشینری ہے، جنریٹر ہے بڑا آپ یہاں آپ کے پاس،
कारीगरों की एक बहुत बड़ी टीम है। तो जब इतनी बड़ी मशीनरी है, इतने ज़्यादा कारीगर हैं, पूरी एक इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा खर्चा होता होगा, कारीगरों की तनख्वाह होती होगी। फिर रेट्स को कैसे आप कंट्रोल में रखते हैं? लोग आपके रेट से मुतमईन होते हैं? ये तो बिल्कुल है कि रेट्स तो चूँकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से गाहक भी काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन हमने उतनी महंगी चीज़ों को नहीं किया जितना कि हमारी मैन्युफैक्चर्ड में हुई है। सही। तो लेकिन दूसरा ये है कि हमारी जो काम करने की टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने हमारे पास बंदे हैं। तो ये जो बंदे हैं हमारे साथ 20-25 साल से जो काम कर रहे हैं और हम उनसे इंतहाई मुतमईन है और हमारा जो काम हो रहा है बेहतरीन काम हो रहा है। इस किस्म की टीम किसी के पास मौजूद नहीं है। कश्मीर फर्नीचर हाउस के हवाले से बशीर बेग साहब के बड़े तजर्बात हैं, वो क्या कहते हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं। फैसल, मयार की बात की जाए तो कश्मीर फर्नीचर का कोटली में तोती बोलता है, मैं बरमला कहूँगा। और ये अंकल ने, हम छोटे छोटे बच्चे थे जब इनको देखते आए काम करते हुए, आज हम सीनियर सिटीज़न हैं और ये वर्कशॉप भी एक छोटी सी वर्कशॉप से एक बड़ी इंडस्ट्री बन के हमारे सामने आई है। बाकी जो हम अपने नाजरीन को दिखाया है, एक वाक़या मैं कोट करना चाहूँगा कि कजलानी में एक अजीज़ के घर गए हम, दोस्त के घर खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर मैंने फ़र्नीचर देखा। तो वैसे मैंने ज़िम्मन सवाल किया कि बहुत खूबसूरत पुराना फ़र्नीचर लग रहा है। तो उन्होंने जो नाम बताया कि वो अंकल शरीफ का नाम बताया, तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि मयार बेहतर हो तो सदियों तक ये चीज़ें चलती। कितना पुराना फर्नीचर था वो तकरीबन 40 साल पुराना फर्नीचर, तो आज भी उसी तरह चमक दमक रहा था। गद्दे उन्होंने चेंज किए हैं बाद में, लेकिन वो फर्नीचर वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो कहते जी 3 नस्लों तक आ गया है। इस वक्त हमारे साथ सरदार जमील साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो कितने अरसे से यहाँ कश्मीर फर्नीचर हाउस यहाँ पर आते हैं और इनकी जो सबसे ख़ास बात है वो उनको क्या लगी है। जी सरदार जमील साहब, ये बताएं कि आपकी जो निस्बत है इनके साथ वो कितने अरसे से है? निस्बत तो मेरी वैसे इनसे को 50 साल से है, उसी महल्ले में हम इकट्ठे रहते थे। तो ये जब से इन्होंने ये कारोबार शुरू किया ना, इनके वालिद साहब का पहले उधर ऊपर था। तो यहाँ भी मेरा ख्याल है 20 साल से इनसे है, 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से आप इनसे जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। क्या ख़ास बात लगी है इनके काम के अंदर आपको? क्वालिटी इनकी अच्छी है, मेयार इनका अच्छा है। बाकी भी फर्नीचर की दुकानें हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। असर शरीफ मोल साहब भी यहाँ पर होते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माशाल्लाह एक इंडस्ट्री आपके वालिद मोहतरम ने खड़ी कर दी है। कुछ उनकी यादें जो है वो इस कारोबारी हवाले से पुरानी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हमारे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है और मतलब हमने और हमारे बड़े भाई ने भी, आसिफ भाई ने, इनमें बड़ी मेहनत की इस बिज़नेस को रन करने में। और उसके बाद मैंने और मतलब हम तीनों ने बहुत मेहनत की है इस बिज़नेस में, इसको रन करने में। और ख़ास तौर पर वालिद साहब ने एक बेस दिया हमें, तो हम उस बेस को आगे मतलब उसी बड़े पुराने आपके जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, जब आपके पास आते हैं आपके कारोबार की, आपके वालिद मोहतरम की जब तारीफ़ करते हैं तो खुशी तो होती होगी आपको? बिल्कुल जी, ये बड़ी खुशी की बात होती है कि एक मतलब कस्टमर आपकी तारीफ़ कर रहा है। और कई कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो हमें बाहर से भी वो कहते हैं जी कि आपका एक नाम है और आपकी एक पहचान है। और हम भी कोशिश करते हैं कि इस मतलब बिज़नेस को और मेहनत करें और अच्छे तरीके से इसको रन करें। वजह है कि लोगों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है। सालों के बाद भी लोग जब यहाँ कोटली के अंदर आते हैं तो वो फर्नीचर ख़रीदने के लिए आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बड़ी मुश्किल हालात भी देखे हैं इस फर्नीचर के शोरूम में, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी देना आसान बात नहीं है और क्वालिटी पे लोग अक्सर बहस करते हैं कि जी पैसे कम होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप क्वालिटी देते हैं तो पैसे कम नहीं हो सकते। तो हमने कोशिश की है कि क्वालिटी दें। उस एतबार से हमारे जो कस्टमर बने, जिस बंदे ने एक बार चीज़ लेके गया है वो बार बार हमारे पास आया है। आपके वालिद मोहतरम ने एक छोटे से कारोबार की कोटली के अंदर बुनियाद रखी, उसका नाम रखा कश्मीर फर्नीचर हाउस। कभी सोचा था आपने कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी? अल्लाह के करम से इसका मैं ये जवाब देता हूँ कि जो हमारे वालिद साहब हैं उन्होंने हलाल रिज़्क़ हमें भी खिलाया है और ख़ुद भी खाया है। माशाअल्लाह। और ये हमें बुज़ुर्गों की दवा है, वालिदैन की दवा है
کہ ہم نے ہمیشہ محنت سے اور حلال رزق کمانے کی خاطر ہم نے اپنا بزنس کیا ہے، اور اس کو خدمت کے نصب العین سے سٹارٹ کیا ہے کہ لوگوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے، بزنس کرتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، لیکن خدمت کی نظر سے. درجنوں کے حساب سے لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں. بالکل، یہ چھوٹا سا کاروبار تھا ہمارا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور ڈے بائی ڈے اللہ کے کرم سے یہ بڑھتا ہی گیا، اور ہمارے پاس اس وقت یعنی کم از کم 50-60 بندے جو ہیں نا وہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ اللہ کے کرم سے ہی میں کہتا ہوں بار بار کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. ہمارا اس میں اتنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اتنے بندوں کا روزگار ہمارے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اور وہ دیتا ہے تو ہم بھی دیتے ہیں.